Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I'm Johar, Imam of afridi channel. My dear viewers, in today's video you will learn past perfect continuous tense structure or formation. You can also call it. So I don't want to waste your time. Let's start. Pa nanane video ke ba munga the past perfect continuous tense chukum formation warta munga vayu ya structure warta vayu haga ba zda kawo. My dear viewers, da zamunga the past perfect continuous tense awalane video da apade awalane video ya part ke ba munga the past perfect continuous tense chukum formation de kum structure de the jodawolo tarika da the sentence haga ba nan vayu no time munakhlam. Let's start. My dear viewers, laka sanga che taso la pata da che zamung sara pahar tense ke structure we sentence we our the tolona awalane structure chukum we ya mung warta sentence hum vayu aga we affirmative ya positive. No, the past perfect continuous tense chukum affirmative structure de haga pade tarika bande jodigi. The tolona awal vayu zamung sara subject. Our subject zamung sara ayi vi de hishi et etc. the dena yau kedishi. Pade pase ba bia vi zamung sara the past perfect continuous tense chukum to be verb de haga de head. Our pa head pase ba bia zamung sara bal bin. Our the bin na pas my dear who was verb plus ing. Laka munga deta present participle form hum vayu. Aw bia time reference hum ratli shi aw ratli hum nishi. No da de the past perfect continuous tense affirmative structure. Laka padi misal marke. He had been living in KPK 14 years. Os ka de structure la ukatli shino hi da zamung sara de subject. Had da zamung sara shwalo to be verb the past perfect continuous tense. Aw bin chukum de da hum to be verb de the past perfect continuous tense. Aw bia living chukum de da zamung sara present participle form of the verb who mean verb plus ing. Aw da na pas bia chukum de bas da bia time reference show. Time reference. No, my dear who was kata so de jumle ta ugore de sentence ta no da bilkul da de structure pa el mutabik joda da no kata so pa har yo tense bande zanu na khapo ya wal ware no khabara dada che hada hage pa structure bande zan pokle aw the structure da para chukum zaruri si zunadin yo subject de the subject na pas bya da haga tense to be verb da kawal di aw bya pa hage pase verb pe jandal di aw bya object ya complement no bya bata sola ke sab mushkil na makhela narazi. Next example, you had been living in KPK since 2011. Dalta was ka ukatli shi pade example ke da you da zamung sara subject. Bia pa you pasi zamung sara to be verb had. Aw bia zamung sara to be verb bin. Da point da zan sara note kai che past perfect continuous tense ke dua to be verb istemali ge yo had aw bal bin. Aw bia hum haga verb ing mean present participle form ragle de. Aw bia chukum the time reference. O dalta was like change ragle dalta sense te o dalta far de. Aw da munga paga o makhino video gano ke der tafsil sara explain करे दे और मिलरम चता सब द सेंस ऑफ द फार पा इस्तेमाल बांधे ख पोहे गई. नेक्स्ट एग्जांपल, she had been working da was zamung sara show subject had been da zamung sara to be verb for the past perfect continuous tense. A working da chukum de show zamunga verb plus ing ya present participle form varta hu da was the time references na bagher de. No, my dear who was da was the past perfect continuous tense affirmative structure zo midlaram che pade bande bata so question. Affirmative structure na pas was razu negative structure na. Remember kata so chere pa affirmative structure bande poshivi we no bia negative structure da dir easy de. Sarf
لغوندی چینجنگ دی او هغه چینجنگ دی د نوٹ ایڈنگ د نوٹ اضافه ده. نیگیټیو سنټنس کا هغه د هر ټینس سره تعلق لري، په هغه کې هغه لږه مختلفه وي د پازیټیو نه، او هغه ځکه مختلفه وي چې په هغه کې نوٹ استعمال شي. دا پوینټ د ځان سره نوٹ کوي چې څومره نیگیټیو سنټنس دي په هغه کې به څه شی استعمال وي، نوٹ. اوس چې د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کومه نیگیټیو سنټنس دی یا سټرکچر دی، په هغې باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې سټرکچر او مثالونه وګورو. لکه اوس دا سټرکچر سبجیکټ زموږ سره چې کوم دا سبجیکټ پروناون وي، first of all you should know that what is a subject. So the doer of an action is called subject. کام کرنے والا یا چې موږ ورته کار کوونکی وایو دې ته موږ سبجیکټ وایو. فایل سبجیکټ یا چې کوم ډسکس شوي وي په سنټنس کې، نو سبجیکټ زموږ سره آی وی یو دی یا پلورل نیم یا هی شي ایټ سنګولر نیم ایټسیټرا، دا زموږ سره په سنټنس کې یو نه یو سبجیکټ کې دی. په دې پسې به بیا مونږه هیډ او د هیډ نه پس به بیا مونږه ایډورب نوٹ. ډېر سټوډنټان دا دلته کنفیوز کېږي چې هغه نوٹ د بین نه پس لګوي. یاد ساتئ چې نوٹ به د بین او د هیډ په منځ کې لګوئ. یوز نوٹ بټوین هیډ اینڈ بین. نوٹ به چېرته استعمالیږي؟ د هیډ او د بین په منځ کې. او د هغې نه پس د ورب چې زموږ سره کوم پرزنټ پارټیسیپل فارم دی، پرزنټ پارټیسیپل فارم دا کوم د ورب آی این جي چې کوم فارم ده دې ته ویلی شي. او د هغې نه پس بیا ټایم ریفرنس لکه په دې مثالونو کې هی. اوس که وکتلی شي دا هی دا زموږ سره سبجیکټ دی. بیا هیډ دا زموږ سره د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ټو بی ورب دی. او د هیډ نه پس بیا مونږه استعمال کړی دی نوٹ، او په نوٹ پسې بیا بین، او د بین نه پس پرزنٹ پارټیسیپل فارم اف ورب مین ورب پلس آی این جی ورکنگ، او بیا ټایم ریفرنس. He had not been working since morning. یا مونږه دا کانټریکټ کولی شو او داسې هم ویلی شو چې he hadn't been working since morning. نو اوس دې سنټنس ته که وکتلی شي د دې سټرکچر په عین مطابق ته او ډېره ایزي ده، بس صرف لږه غوندې توجه غواړي. یا لکه په دې بل مثال کې دا و زموږ سره سبجیکټ دی. ولې سبجیکټ دی؟ ځکه چې دا دویر اف این ایکشن به وي یا به په سنټنس کې ډسکس شوي وي. او د دې نه پس بیا زموږ سره ټو بی ورب دی د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس هیډ، او د هیډ نه پس بیا راغلی دی نوٹ، او بیا بین، او بیا پرزنٹ پارټیسیپل فارم اف ورب ورکنگ، او بیا فار 2 hours. نو مین they had not been working for 2 hours. دا سنټنس دا هم اوس د دې سټرکچر په عین مطابق ده. یا دا نیکسٹ ایگزامپل she hadn't یا she had not been working. اوس که وکتلی شي شي دا زموږ سره سبجیکټ دی، او په شي پسې بیا زموږ سره د پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس چې کوم ټو بی ورب دی هیډ، او د هیډ نه پس بیا مونږه استعمال کړی دی ایډورب نوٹ، او په نوٹ پسې بیا بین، او د بین نه پس ورب پلس آی این جی مین پرزنٹ پارټیسیپل فارم. شي هیډنٹ بین ورکنگ یا شي هیډ نوٹ بین ورکنگ. نو دا دی د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس نیگیټیو سټرکچر. زه امید لرم چې تاسو به په دې هم پوه شئ. نیگیټیو سټرکچر نه پس راځو اوس انټراګیټیو سټرکچر لا. د افرمیټیو او د نیگیټیو سټرکچر په شان انټراګیټیو سټرکچر دا هم ډیر ایزی سټرکچر دی، او په انټراګیټیو سټرکچر کې معمولی غوندې چینجنګ دی، او هغه چینجنګ دی د ټو بی ورب. او ټو بی ورب لکه تاسو لا څنګه پته ده چې په افرمیټیو او په نیگیټیو کې د سبجیکټ نه پس راځي، خو په انټراګیټیو کې
to be verb da the subject na وړاندې راځي mean په start کې use کیږي. نو د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې structure او مثالونه وګورو. دا past perfect continuous tense چې کوم interrogative structure دی په هغې کې به to be verb head دا په شروع کې استعمالیږي د سبجیکټ نه به وړاندې وي بیا به پسې سبجیکټ وي او څنګه چې تاسو له پته ده چې سبجیکټ زموږ سره آی وی یو هی شي دی اټ سنګولر نیم پلورل نیم ایټسټرا دا کېدی شي او بیا به پسې وي بین او په بین پسې ور پلس آی ان جی او د ور پلس آی ان جی نه پس به زموږ سره وي ټایم ریفرنس او بیا کوېشن مارک لکه په دې مثالونو کې هیډ دا زموږ سره شو ټو بي ورب یو زموږ سره شو سبجیکټ او بین دا بیا زموږ سره شو ټو بي ورب دا پوینټ نوٹ کړئ چې په پاست پرفیکټ کنټینیوس کې دوه ټو بي ورب دي او پلینګ دا زموږ سره شو د ورب آی ان جی فورم پلینګ او د دې نه پس کرکټ سینس مورننګ دا زموږ سره شو ټایم ریفرنس او دا شو سوالیه نشان. نو دا و د انټراګیټیو سینټنس فارمیشن بالکل د دې سټرکچر په ان مطابق دی. یا دا بل اگزامپل هیډ he been cooking for 3 hours اوس که وکتل شي هیډ دا د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ټو بي ورب د په سٹارټ کې لګېدلی دی بیا هی دا زموږ سره سبجیکټ دی او د هی نه پس بیا راغلی دی زموږ سره بین او په بین پسې کوکینګ دا ورب پلس آی ان جی دی او فور 3 اور دا زموږ سره ټایم ریفرنس ولو او بیا سوالیه نشان. یا لکه په دې نیکسټ اگزامپل کې هیډ اٹ بین رننګ فور 2 hours دلته اوس که وکتلی شي هیډ دا زموږ سره ټو بي ورب شو سبجیکټ زموږ سره شو 8 او بیا د 8 نه پس بین او په بین پسې ورب پلس آی ان جی رننګ فور 2 hours دا زموږ سره شو ټایم ریفرنس. نو دا و زموږ سره د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس انټراګیټیو سټرکچر. زه امید لرم چې په دې سټرکچر باندې به تاسو پوه شوي وئ. اوس د انټراګیټیو سټرکچر نه پس راځو انټرونګیټیو سټرکچر لا. انټرونګیټیو سټرکچر مای ډیر ووز دا هغه سټرکچر دی کوم چې د انټراګیټیو او د نیګیټیو د کمبینیشن نه جوړیږي مین سوالیه به هم وي او نیګیټیو به هم وي منفي به هم وي. د ښه پوهېدلو دپاره او پوینټ نوٹ کړئ چې دا انټرونګیټیو چې کوم سټرکچر دی دا په دوو طریقو دی زموږ سره تاسو به انشاءالله په ننني سبق کې دواړه طریقې زده کوئ. نو د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې سټرکچر او مثالونه وګورو. وړاندې طریقه هیډ دا به په سټارټ کې ولګېږي لکه څنګه یې مونږ د په انټراګیټیو کې یوز کوو بیا پسې سبجیکټ د سبجیکټ نه هر یو راتلی شي مین آی وی یو دی هی شي ایټ ایټسټرا او بیا د سبجیکټ نه پس نوٹ او په نوٹ پسې بیا ټو بي ورب بین او د بین نه پس ور پلس آی ان جی بیا پلس ټایم ریفرنس او سوالیه نشان. لکه په دې مثال کې هیډ یو ناٹ بین کلیننگ the room since morning. اوس کا دې اگزامپل لا وکتلی شي نو دا سوالیه هم دی او نیګیټیو هم دی ځکه سوالیه ځکه دی چې هیډ دا مونږ په شروع کې استعمال کړی دی او نیګیټیو ځکه دی چې دلته نوٹ استعمال شوی دی. نو هیډ یو نوٹ کلیننگ د روم سینس مورننګ. نو دا اوس انټرونګیټیو اگزامپل شو کوم چې په دې فرست طریقه باندې جوړ شوی دی. هیډ زموږ سره شو ټو بي ورب یو زموږ سره شو سبجیکټ ناٹ ورب بین بیا زموږ سره ټو بي ورب کلیننګ ورب پلس آی ان جی او د روم سینس مورننګ دا شو زموږ سره ټایم ریفرنس او بیا سوالیه نشان. دویمه طریقه دا هیډ ناٹ دا به کانټراکټ شي مین کانټراکشن به د دې نه جوړ شي د هیډ ناٹ به شي هیډنټ لکه هیډنټ پلس سبجیکټ آی وی یو هی شي دی ایټ بیا پلس بین بیا ور پلس آی ان جی بیا ټایم ریفرنس بیا سوالیه نشان. لکه په دې مثال کې هیډنټ
you been cleaning the room since morning. او بیا سوال یا نشان. نو اوس کا وکتل شي دا اگزامپل په دوو طریقو باندې دی. یو طریقه had you not been cleaning the room since morning او بلا hadn't you been cleaning the room since morning. نو my dear was دا و د past perfect continuous tense interrogative structures او مثالونه. زه امید لرم چې تاسو به د past perfect continuous tense په structures باندې پوه شئ. زما چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه. thanks.